सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां कंप्लीट 7th क्लास दी हिस्टरी नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे PS टैट सी टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईवन जेकर तुसी किसी होर भी एग्जाम लई तैयारी कर रहे हो जिथे हिस्टरी का जिहड़ा पोर्शन हैगा जी वो आउंदा है, उन्हां क्लासां लई भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैगी है। सो तुसी इस वीडियो नूं लास्ट तक वेखना है, फिर ही तुहाडी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। सो दोस्तों, तुहाडा बहुता समा खराब नहीं करते, वीडियो नूं करदे हां शुरू। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस वीडियो नूं लाइक कर दिओ। जेकर वीडियो पसंद आउंदी है तो तुसी इस वीडियो नूं आपदे दोस्तां तक भी शेयर कर सकते हो। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं। एंड सब तो पहलां आपां उन्हां पार्ट नूं भी डिस्कस कर लैणे आ कि किहड़े-किहड़े जिहड़े पार्ट हैगे आ जिन्हां नूं आपां इस वीडियो विच डिस्कस करांगे। अज दी क्लास विच आपां भारत अते संसार, कदों कित्थे अते किवें, नवे राजे अते राजे, दक्षिणी भारत विच राजनीतिक प्रगतियां, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज, स्मारक निर्माण कला, नगर व्यापारी अते कारीगर, कबीले, खाना बदोश अते स्थिर भाईचारे एंड धार्मिक विकास, खेतरीय सभ्याचार का विकास ते 18वीं सदी विच भारत। इन्हां सारे ही पार्ट नूं आपां डिस्कस करांगे। सो सब तो जिहड़ा पहला पार्ट हैगा जी, जिहदा नाम की हैगा जी भारत अते संसार, कदों कित्थे अते किवें, इहनूं आपां वेख लैणे आ। पहला प्रश्न तुहाडे सामने है, इतिहास विच भारती उप महाद्वीप दे किहड़े-किहड़े नाम रखे गए हैं। सो भारत नूं आपां इतिहास विच हिंदुस्तान अते भारतवर्ष का नाम दिता गया है जी। किहदा नाम दिता गया है? हिंदुस्तान अते भारतवर्ष का। इतिहासकारां ने भारतीय उप महाद्वीप नूं किन्ने युगां विच वंडिया है? इन्हां ने ना इतिहासकार जिहड़े भी हिस्टोरीअनस हैगे आ, भारत नूं इन्हां ने 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, 3 युगां ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁੱਗ, एशियन टाइम कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। थर्ड क्वेश्चन वेखो जी, भारतीय इतिहास के जिहड़े स्रोत हैगे आ जी वो किन्ने प्रकार के हैगे आ। सो आपां नूं भारतीय इतिहास विच जिहड़े स्रोत हैगे आ, जिहड़े सोर्स हैगे आ, वो आपां नूं 2 प्रकार के वेखण नूं मिलदे आ। किहड़े-किहड़े जी? एक तां हैगे आ जी पुरातत्व स्रोत, दूसरा हैगा जी ਸਾਹਿਤਕ स्रोत। पुरातत्व स्रोत वो हुंदे आ, इस विच प्राचीन स्मारक, मंदिर, शिलालेख, सिक्के, बर्तन, हथियार, गहने, चित्र आदि शामिल हैगे आ पुरातत्व स्रोत की जेकर आपां गल करदे आ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਵ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰੋਤ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਵਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਗਏ, शिलालेख हो गए, सिक्के हो गए, बर्तन हो गए, हथियार हो सकते हैं जी, गहने हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं। सो ये गल तुसीं समझ गए होने आ। चौथा प्रश्न वेखो जी, विदेशी यात्रियों के लेख किवें महत्वपूर्ण इतिहासक स्रोत हैगे आ। विदेशी यात्री हुंदे सीगे, तुहानूं पता ही होना कि जिवें कि चीन तो कोई आ जांदा सी, कोई मोरक्को तो आंदा सीगा। सो भाव वक्रे जिहड़े यात्री हुंदे सीगे ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਇਨ ਚੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਥਰਡ, ਸਮਾਰਕ, शिलालेख ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਆਦि ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਾਰਕ, शिलालेख ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਨਸੇਨ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਤਾਨਸੇਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ, ਮੁੱਢਲਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
गलत लिखी हुई है, भाव रॉन्ग हो जाऊगा। हुण आपां चलदे हां जी अगले पाठ दे उत्ते। अगले पाठ का नाम हैगा जी नवें राजे अते राज। इहदे विच आपां वेखदे हां कदों तो लैके कदों तक गल करनी आपां इहदे विच आपां गल करांगे जी 700 तो लैके आपां वेख सकदे हां जी 1200 ईस्वी तक। मध्यकालीन युग दौरान जाति प्रथा किस तरह की सीगी? जेकर आपां गल करदे हां मध्यकालीन युग दौरान समाज 4 वर्गां विच वंडिया होया सीगा। किहड़े-किहड़े 4 वर्ग सीगे जी? एक तां हो गया जी ब्राह्मण, एक तां हो गया जी बामण कह सकदे हां, कछत्री, वैश अते शूदर विच जिहड़ा समाज सीगा ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਛਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਕਿਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। महमूद गजनवी ने भारत ते हमले क्यों कीते सन? महमूद गजनवी ने कह सकते हैं कि भारत ते किन्ने वार हमले कीते सीगे? पहला तां ये नोट कर लो 17 वार हमले कीते सीगे। सन 101 तो लैके भाव 101 दे विच उहने पहला हमला कीता होगा ते 125 विच लास्ट। 101 तो लैके 1001 तो लैके 1025 ईस्वी तक उन्हें हमले कीते सन क्योंकि उसनूं अपने राज नूं शक्तिशाली बनाउण लई एक वड्डी फौज तैयार करन लई धन दी जरूरत हैगी सी। सो उन्हें इत्थे दे जिहड़े धार्मिक जिहड़े जिवें मंदिर वगैरह हो गए उन्हें बहुत ज़्यादा लुटिया सीगा महमूद गजनवी ने। सो वो आपदी फौज बनाउणा चाहुंदा सीगा, शक्तिशाली फौज बनाउणा चाहुंदा सी, जिहदे करके उन्हें बहुत ज़्यादा लुट मचाई सी। अगे वेखो मुहम्मद गौरी ने भारत ते हमले क्यों कीते सन? मुहम्मद गौरी ने भारत ते धन नूं लुट्टण दे नाल भारत विच अपना राज स्थापित करना चाहुंदा सीगा। सो धन तां लुट्टਣਾ ही चाहुंदा सीगा ते आपदा जिहड़ा राज सीगा ਉਹ ਵੀ स्थापित करना चाहुंदा सी, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਡੈਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ। ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਵਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ बोध गया विखे डैश मंदिर बनवाया सीगा। सो देवपाल एक शासक सीगा जी, इन्हें बोध गया विच इन्हें महाबोधि मंदिर बनवाया सी। राष्ट्रकूट शासक कला ते सिक्ख्या दे सरप्रस्त सन। ठीक है जी, जिहड़े राष्ट्रकूट शासक सीगे वो कला ते सिक्ख्या दे सरप्रस्त हैगे सी। इस तो बाद वाले जिहड़े जोड़े बनाओ हैगे आ जी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगे आ। गुर्जर जिहड़े प्रतिहार शासक सीगे ये राजस्थान अते गुजरात विच पाए जांदे सीगे। जिहड़े पाल शासक सीगे जी ये बंगाल, बिहार अते झारखंड विच पाए जांदे सीगे। राष्ट्रकूट शासक दक्कन वाले खेतरी विच पाए जांदे सीगे। एक बार फिर तो जी गुर्जर प्रतिहार शासक राजस्थान अते गुजरात विच पाए जांदे सी। पाल शासक तुहानूं बंगाल, बिहार अते झारखंड विच वेखण नूं मिलदे सीगे। राष्ट्रकूट शासक तुहानूं ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਤੇ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਚੌਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ? ਸੋ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਚੌਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲ ਨੇ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਚੌਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਚੇਰ, ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਚੇਰ, ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੋਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੋਲ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਨਿਕੋਬਾਰ, ਮਲਾਇਆ, ਸੁਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹਨੇ? ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੋਲਾ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਨਿਕੋਬਾਰ, ਮਲਾਇਆ, ਸੁਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੋਲ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਚੋਲ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਲ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤਾਮਿਲ,
तेलुगु ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚੋਲ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲੁਗੂ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੋਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ? ਚੋਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਚੋਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੱਲਵ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੱਲਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੱਲਵ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ। ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਨੇ ਪਾਂਡਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਦੀ। ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਨੇ ਪਾਂਡਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਾਂਡਿਆ ਯਾਦ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚੋਲ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਲ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਨੈਨਹਾ ਅਤੇ ਤਿਕਨਾ ਤੇਲਗੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਨੈਨਹਾ ਅਤੇ ਤਿਕਨਾ ਤੇਲਗੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲਗੂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਸਹੀ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ। ਬਾਸਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਲਿੰਗਾਇਤ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ। ਬਾਸਵ ਕੀ ਸੀ? ਲਿੰਗਾਇਤ ਲਹਿਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿੰਗਾਇਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਾਸਵ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਅਦੈਤਵ ਮਤ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਅਦਵੈਤ ਮਤ, ਬਾਸਵ ਸੀਗੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਲਹਿਰ ਦੇ। ਮਦੁਰਾਈ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸੋ ਮਦੁਰਾਈ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੰਜਾਵੁਰ ਸੀਗੀ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਵਰਮਨ ਨੇ ਗੰਗਾਈਕੋਂਡਾ ਚੋਲਾਪੁਰਮ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੰਗਾਈਕੋਂਡਾ ਚੋਲਪੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜੇਂਦਰ ਫਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਕੰਬਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹੌਜ ਖਾਸ, ਲੋਧੀ ਗੋਬੰਦ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਬਨ ਨੇ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਬਲਬਨ 1266 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਗਰਲ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਬਲਬਨ ਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਹੂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਲਬਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ 1266 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਗਰੀਲ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਲਬਨ ਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਹੂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਵਗਿਰੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਸੀਗੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਵਗਿਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਵਗਿਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਵਗਿਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸੀਗੀ। ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੈਨਿਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਡੈਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ। ਸਲੇਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਐਬਕ। ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਪਕ ਸੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ 1211ਵਾਂ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? 1211 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਕਾਫੂਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਗਿਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਵਗਿਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਵਗਿਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੈਮੂਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜੀ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਬਲਬਨ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀਗਾ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਲੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੱਸੋ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ ਜੀ? 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਾਬਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਚਕ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਐਂਡ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਧੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਰ ਨੇ 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨੂੰ ਵੀ 1527 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨਵਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1527 ਵਿੱਚ ਕਾਨਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। 1528 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ 1528 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ। 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਸਾਂਗੇ ਨੂੰ 1527 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1528 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੰਦੇਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਮਗਰੋਂ 1556 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਮਗਰੋਂ 1556 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 1556 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ 1526 ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1526, 27 ਤੇ 28 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1556 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹਿਮੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਜੌਨਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੰਧਾਰ, ਸਿੰਧ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸੋ
ਲਗਾਨ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਟੋਡਰਮਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲਗਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਪਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਕਾਨਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੇਮੂ ਨੂੰ 1556 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੇਮੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਮੁਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1525 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1525 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਨਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਕੋਨਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿੱਚ ਤੇਜਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲ, ਕਿਲੇ, ਮਕਬਰੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਬਦ, ਮਹਿਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸੋ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੰਗੋਈ ਕੌਂਡ ਚੋਲਪੁਰਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਾਸ਼ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਐਲੋਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਗੰਗਾਈ ਕੌਂਡ ਚੋਲਪੁਰਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਕੈਲਾਸ਼ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਐਲੋਰਾ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਆਮ, ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਕੁਤੁਬਉੱਦੀਨ ਐਬਕ ਦੁਆਰਾ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕੁਤੁਬਉੱਦੀਨ ਐਬਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬੁਲੰਦ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਵਿਖੇ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਵਿਖੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਵਿਖੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਗਲਤ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਚੰਦੇਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਜਰਾਹੋ ਵਿਖੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਦਰਾਵਿੜ ਸ਼ੈਲੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਦਰਾਵਿੜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈਗੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਗਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ। ਕੋਈ 4 ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਕੋਈ 4 ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਸੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਗਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ 1629 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ 1648 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ 1648 ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? 1648 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 1629 ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਬੀਲੇ, ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕੁਝ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤੀਲਿਆ ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਸੋ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਖਰ, ਗੱਖਰ, ਲੰਗਾ, ਅਰਕੂਨ ਅਤੇ ਬਲੂਚ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਖੋਖਰ, ਗੱਖਰ, ਲੰਗਾ, ਅਰਕੂਨ ਅਤੇ ਬਲੂਚ ਆਦਿ। ਸੁਫਾਕਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸੁਫਾਕਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਫਾਕਾ ਅਹੋਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1228 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1268 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਫਾਕਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਅਹੋਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ? ਅਹੋਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ। ਇਹਨੇ 1228 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1268 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਗੜਗਾਉਂ ਸੀਗੀ, ਗੜਗਾਉਂ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ ਜੀ। ਅਹੋਮ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਅਹੋਮ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਅਜੋਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਹੋਮ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਹੋਮ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਈ ਮੰਗੋਲਿਡ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਈ ਮੰਗੋਲਿਡ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੌਂਡ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੀ। ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੌਂਡ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀਨ ਏ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਦੀਨ ਏ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਦਵੈਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅਦਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਅਦਵੈਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਲਮਾ ਅਤੇ ਸੂਫੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਮਾ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਖਦੂਮ ਬਹਾਰੂਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਖਦੂਮ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਯਾਗ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਗਤੀ ਸੰਤ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਜੀ 1486 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਦੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਜੀ। 1486 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਦੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 507 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏਪੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਨ-ਏ-ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੀਨ-ਏ-ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਣਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਗਲਤ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅਜਮੇਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਵਰਾ ਨੇ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਦੇ ਭਗਤੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲਵਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਾਲਮ ਤੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1669 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏਪੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਇੱਕ ਤਮਿਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ। ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 1486 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਦੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1486 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਦੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 507 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸੋ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ
उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 39 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 4 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਦਾਮੋਦਰ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੈਦੇਵ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੁਜ ਅਤੇ ਜੈਦੇਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫਾਲਸ। ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕਵੀ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤਾਨਸੇਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਨਸੇਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਲਹਣ ਨੇ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਹਣ ਵਿਕਰਾਮ ਦੇਵ ਚਰਿਤ। ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਠ 17 ਦੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ 4 ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਾਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਦਤ ਖਾਨ ਨੇ ਅਵਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਦਰ ਜੰਗ, ਸੁਜਾ ਉਦੌਲਾ ਅਤੇ ਆਸਫ ਉਦੌਲਾ ਨੇ ਅਵਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਸਫ ਉਦੌਲਾ ਨਾਲ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਨੀਪਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਲਾਨੌਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1716 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ
ਐਂਡ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। हैदर अली ने बहुत सारे खेतरां नूं जित के मैसूर नूं एक शक्तिशाली राज बनाया। उसने अंग्रेज़ां नूं पहले एंगलो मैसूर युद्ध विच बुरी तरह हराया। दूसरे एंगलो मैसूर युद्ध विच हैदर अली दी मौत तो बाद उसदे पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर दा शासक बनिया। उस नूं मैसूर दा टाइगर कहा जांदा सी। वो एक महान देश भगत सी। वो अंग्रेजी शासन नूं खत्म करना चाहुंदा सीगा, जिहदे करके उसने अपनी फौज दे हथियारां दा जिहड़ा आधुनिकीकरण हैगा जी, मॉडर्नाइजेशन हैगी जी, वो कीती। उसने अपने राज विच उद्योग ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ उन्नत ਕੀਤਾ। ਉਹ अंग्रेज़ां नाल मैसूर ਦੇ चौथे युद्ध ਵਿੱਚ लड़ते हुए मारिया गया। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। शिवाजी ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। शिवाजी ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰੰਦਰ, ਕੁਡਾਣਾ, ਕੋਂਕਣ, ਕਲਿਆਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਗੜ੍ਹ ਕਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। शिवाजी ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। 1680 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1719 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1748 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1719 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1748 ਤੱਕ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਂ। हैदर अली ने, हैदर अली कौन ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਸਾਦਤ ਖਾਂ 1722 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਦਤ ਖਾਂ 1722 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। शिवाजी ਡੈਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ ਸੀ। शिवाजी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਂ ਅਵਧ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਲ ਮੁਲਕ हैदराबाद रियासत का संस्थापक सीगा जी, ये गल ठीक है जी। राजा राम शिवाजी का उत्तराधिकारी बनया सीगा जी, बिल्कुल नहीं। 1740 ईस्वी विच बालाजी बाजीराव तीजा पेशवा बनया सीगा जी, ठीक है जी। बदन सिंह गोकल का उत्तराधिकारी हैगा सी। सो ये स्टेटमेंट भी इत्थे गलत लिखी हुई है। बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब विच सिख राज की स्थापना की सीगी। सो ये गल इत्थे बिल्कुल ही ठीक लिखी हुई है। एंड इस तो बाद आपां वेख लैंदे आ जी मैथ दी कॉलम। बहादुर शाह दी 1712 ईस्वी। सो बहादुर शाह ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1712 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਸੁਜਾਉਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1739 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ 1782 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1627 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1670 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਫालतू ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।